السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ۔ ایک واقعہ اکثر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، آج وہ واقعہ نہیں، اس کا موقع ہے۔ وہ واقعہ نہیں، اس کا 100% موقع ہے کہ وہ واقعہ میں کیسے سناؤں آپ کو۔ ایک موقع ہے پورا۔ ایک بندہ حالات کا مارا ہوا تھا، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، ناکامیاں، قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، ان ساری چیزوں کا ایک بندہ ہارا اور مارا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ کہیں وہ درویش رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں نیک، جو مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں، کرم کر دیتے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنی مشکل اور مسئلوں کو، اپنی الجھنوں اور پریشانیوں کو بیان کیا۔ ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے ہیں، ایسے ایسے۔ رو بھی رہا تھا، زاریاں بھی کر رہا تھا، گریہ بھی کر رہا تھا، اور ان کے سامنے اپنی مشکلیں، مسائل اور الجھنیں بیان کر رہا تھا، بہت زیادہ۔ وہ ساری باتیں سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے۔ فرمانے لگے 40 پردیسی جمع کر، ان سے دعا کروا، تو آمین کہے وہ دعا کریں، وہ دعا کریں تو آمین کہے، دعا کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 40 پردیسی جمع کر، 40 پردیسی جمع کر۔ اس نے 40 پردیسی کیسے جمع کیے ہوں گے، کہاں سے کس کی منت کی ہوگی، کہاں کس کی درخواست کی ہوگی، وہ کیا ہوگا۔ اس نے 40 پردیسی جمع کیے، اور 40 پردیسی جمع کرنے کے بعد ان سے دعا کی درخواست کی، اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کی۔ ان کی دعا کی طاقت اور تاثیر ایسی تھی پردیسیوں کی کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس کی مشکل حل کر دی۔ کیوں؟ پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی نصرت، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کے ساتھ اللہ کی رعایت۔ رحمت، مدد، نصرت اور رعایت، رخصت، رعایت۔ آخری چیز کلمے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اور آخری موت تک ہے وہ نماز ہے۔ اللہ پاک کا نظام ایسی رعایت کا، کریمی کا، کہ اس کے لیے نماز بھی عادی ہو گئی، اور اس کے لیے اس کے نوافل معاف ہو گئے۔ رعایت، حتیٰ کہ اگر مشقت بھرا سفر ہے، آج کل تو وہ سفر رہے نہیں، گھوڑوں کا، گدھوں کا، خچروں کا، اونٹوں کا، مٹی، دھول، لو کا سفر ہے، تو تجھے روزے اور فرض روزے کی بھی رعایت ہے۔ روزہ نہیں، فرض روزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، قیامت تک کا آخری انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، قیامت تک کا آخری انسان نوافل پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، ایک پل سجدے سے نہ اٹھے، ایک فرض کے ایک سجدے تک نہیں پہنچ سکتا، ایک فرض کے ایک سجدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سجدے میں یہ، فرض میں یہ تاثیر ہے۔ اس کی شان کریمی مسافر کے ساتھ ایسی ہے کہ فرمایا مسافر کی نماز تک میں رخصت کے اس کی نماز آدھی کر دی، اس کے نوافل معاف کر دیے، اور اگر مشقت بھرا سفر ہے تو اس کے روزے میں بھی رخصت ہے کہ بعد میں قضا
یہ آخر اس لیے ہے کہ مسافر کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور یہ وہ مسافر کون ہے؟ جو تجارت کا، مال کا، کاروبار کا مسافر ہے. یہ وہ مسافر ہے. اور ایک مسافر وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلا ہے. اس مسافر کی کیا قیمت ہوگی جس کے پاؤں کے تلے فرشتے پر بچھائیں، جس کے ایک ایک قدم میں 700 نیکیوں کا ثواب ملے، ایک ایک قدم پہ. اور اگر 1 روپیہ خرچ کر کے آپ کرائے کا، پیٹرول کا، کسی بھی چیز کا خرچ کر کے آئے ہیں تو 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے. اس مسافر کی دعائیں، مسافر کی دعائیں. آج ہم تسبیح خانے میں بیٹھ کے دعائیں گنتے ہیں، سحری سے شروع ہوتے ہیں. آپ نے نفل تہجد پڑھے، وہ دعا مانگی، یہ دعا گنتے جائیں. دعا نمبر 1، پہلی دعا. اگر اس میں رہ جائے مجھے بتائیے گا. آج ہم پردیسیوں کی دعائیں گنتے ہیں اور آپ رمضان کی برکت سے جھولیاں کتنی بھر رہے ہیں. دوسرا، افطار کے سحری کے وقت کی دعا، سحری کے لمحات کی دعا. تیسرا، سنتوں اور فرضوں کے درمیان فرمایا، سنتوں اور فرضوں کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. تیسری ایک اور روایت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتنی شرطیں دعا کی قبولیت کی ہو گئی؟ 4 شرطیں. 4 شرطیں. آگے چلتے ہیں. فرمایا جب مکبر تکبیر کہتا ہے اور کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو دل ہی دل میں دعائیں مانگی جائیں. دعاؤں کی قبولیت کی کتنی شرط ہو گئی؟ 5ویں شرط ہو گئی. آگے چلتے ہیں. کیا کریم ہے وہ، عطا کرنے والا ہے. فرمایا کہ جب امام تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور جب ولدالین کہتا ہے اور سارے آمین کہتے ہیں دل ہی دل میں، اس وقت فرشتوں کی آمین بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور جس کی آمین میں فرشتوں کی آمین شامل ہوتی ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں ہے. کتنی شرط ہو گئی؟ جاگ رہے، سو رہے، جاگ تو نہیں رہے، جاگ تو نہیں رہے. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 6 شرطیں ہو گئیں. پھر فرمایا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر آپ نماز، یہ کتنی شرط ہو گئی؟ 7. آپ نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے ہیں. فرمایا جب کوئی مجمع نمازی فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے اور سورۃ یاسین پڑھے، اور پھر سورۃ یاسین کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. آگے چلیں. اور میں جب ذکر کے ہلکے لگتے ہیں، ذکر کے ہلکے لگتے ہیں، فجر کے بعد ذکر کا ہلکا لگتا ہے، درس کا ہلکا لگتا ہے، ذکر کے ہلکے لگتے ہیں. فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، ایسی محافل کو تلاش کرتے ہیں. اور جب ان کو ایسی مجالس اور محافل مل جاتی ہیں تو ایسی مجالس اور محافل کو ارد گرد بیٹھتے عرشوں تک پہنچتے ہیں اور دعائیں قبول، جہنم کی خلاصی، جنت کے وعدے ملتے ہیں. یہ قبولیت کی کتنی شرط ہو گئی؟ 9. اور ایک شرط اور ہے، وہ جو فجر کے وقت ہے. فرمایا فجر میں جب مجمع اٹھتا ہے، منتشر ہوتا ہے ذکر کی محفل کے بعد، جس کا سایہ جس پہ پڑے، جس کا سایہ جس پہ، اور سائے سے مراد یہ نہیں کہ پڑا سایہ نظر آئے، نہیں سمجھے.
سائے سے مراد یہ نہیں کہ بڑا سایہ نظر آئے، جس کا سایہ جس پہ پڑے ان میں سے جو مقبول ہوگا، جو محبوب ہوگا، اللہ دوسرے کو بھی مقبول اور محبوب بنا دے گا۔ کسی نے پوچھا تیرے بارے میں تو بتایا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہے، تیرے ماتھے پہ بدبختی لعنت لکھی ہے، تو جہنم سے نہیں، تو جہنم میں نہیں جنت میں ٹہل رہا ہے، کیا وجہ؟ کہا ایک اللہ والے کے ہاں میں نے کچھ وقت گزارا تھا، ان میں لوگوں کے سائے مجھ پہ پڑے، پر ایک دفعہ ایسے مقبول محبوب اللہ کے ولی کا سایہ مجھ پہ پڑا، اللہ نے فرمایا میرے دوست کے سائے میں ہے، جو میرے دوست کے سائے میں ہوتا ہے اسے وہاں بھیجوں گا جہاں میرے دوست ہوں گے، اسے وہاں بھیجوں گا جہاں میرے دوست ہوں گے، اور اللہ کے دوست جنت میں ہوتے ہیں۔ یہ مجمع ایک خود طاقت ہے، اور آپ سارا دن، بس میں نے کتنے گنا، کتنے دل کا عشرۃ، میں نے 10 گنا ہے، آپ سارا دن دیکھیں، سارا دن میں کون کون سے لمحے دعاؤں کے، کون سے لمحے قبولیت کے، کون سے لمحے آمین کے، کون سے لمحے ذکر کے، کون سے لمحے تسبیح کے، کون سے لمحے اللہ سے مانگنے کے، اور کون سے لمحے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے۔ یہ مسافروں کی دعائیں، یہ مسافروں کی دعائیں۔ ہاتھ کھڑا کریں، کون مسافر ہے؟ یا کریم، لاہوری رنگے گئے ان مسافروں کی وجہ سے، ہاں ہاں، لاہوری ان مسافروں کی وجہ سے رنگے گئے۔ فرمایا بعض اوقات بعض بندے صرف اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اس شخص کو بعض اوقات ذریعہ بناتے ہیں جو بظاہر بے حیثیت ہوتا ہے، دنیا میں کوئی اس کی حیثیت کو نہ جانے، اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے گھر پلتے ہیں، گاؤں پلتے ہیں، گلیاں پلتی ہیں، شہر پلتے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ جو اب میں حوالہ دے رہا ہوں، کیوں فرمایا؟ جو اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 بار پڑھے گا، اس کے سارے فضائل کے ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے۔ ان مسافروں کے مجمع میں آ کے آپ بیٹھ گئے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ ان مسافروں کے مجمع میں آپ کا وقت گزرا، آپ کے لمحے گزرے، پھر مسافروں کے مجمع میں بیٹھ کے قدردانی پیدا ہوئی، بے قدری نہیں آئی۔ یہ سارے، کوئی کہتا ہے کہاں سے آئے، کوئی کہتا ہے کہاں سے آئے، کوئی کہتا ہے کہاں سے آئے، ان کو تو کھانے کا سلیقہ نہیں، چلنے کا سلیقہ نہیں، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں۔ ان مسافروں کی مجمع کی قدردانی، ان مسافروں کے مجمع کی قدردانی، اور جتنا مجمع کی قدردانی ہوتی ہے، اللہ اس مجمع میں جو موتی ہوتا ہے اس کا نور عطا فرماتا ہے، اور بعض کا صرف دیکھنے سے کام بن جاتا، صرف دیکھنے سے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک بندے نے پوچھا تو نے اللہ کے ولی بایزید کا نام سنا؟ کہ ہاں سنا ہے۔ کہا دیکھا ہے؟ کہا بڑا شوق ہے دیکھنے کا۔ دیکھا تو نہیں۔ وہ جا رہے، دور سے دیکھا، سبحان اللہ، اللہ کے دوست ہیں، اور جب تک وہ جاتے رہے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے، یہ ان کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، اور بس یہی دیکھنا ہوا۔ زندگی کے ایام ختم ہوئے، موت کی وادیوں میں چلا، اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، تو اللہ پاک جل شانہ نے پوچھا کہ میرے بندے کیا لایا؟ کچھ بھی نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تو نے میرے دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، جو میرے دوست کو محبت کی نظر سے دیکھیں، میں ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور جن کو میں محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں وہ میرے مہمان خانے میں جاتے ہیں، میرے جیل اور قید خانے میں نہیں، اور میرا مہمان خانہ جنت ہے۔
सिर्फ देखा था, सिर्फ देखा था। मेरे पास कई लोग आए, कहने लगे जी हमने जहां रमजान गुजारा और कोशिश की टुकड़े खाएं, जूठा पानी पिए, जूठा लंगर खाएं, क्यों? मेरे सरकार का फरमान है कि मोमिन के जूठे में शिफा है। बस खत्म। कौन मोमिन ऐसा है जो हाथ उठाए और हाथ मुंह पे फेरने से पहले पहले अल्लाह जन्नत के, अल्लाह आखरत के, अल्लाह राहत के, अल्लाह रहमत के, अल्लाह अता और बख्शिश के फैसले कर दे। मोमिन, मोमिन अल्लाह आखरत, बख्शिश, जन्नत और अता के फैसले कर दे। मोमिन, मोमिन उसका झूठा, उसका झूठा, उसका झूठा। कहने लगे कि हमने सिर्फ इस नीयत से खाया था, इस नीयत से पिया था। और फिर फरमाया कोई परदेसी अगर मर जाए, अब एक वाकया सुनाता हूं, एक वाकया सुनाता हूं। दरूद पाक पढ़े। कब्रिस्तान में एक गोरकन था, उसने कब्र खोदी, कब्रें खोद के रखता था। मैयतें आती थी तो जो किसी को कब्र पसंद होती थी लेता, मैयत दफन कर देता था। उस दिन उसने 3 कब्रें खोदी। 3 कब्रें खोदने के बाद अचानक देखा तो 2 घोड़सवार आए। एक नीचे उतरा, एक घोड़े पे बैठा रहा। पहली कब्र के मैंने पूछा, हाँ जी ये? उसने कहा तहद नजर, यानी ये कब्र तहद नजर वसी होगी। अच्छा। पर मैं दूसरी कब्र के बारे में पूछा, ये कब्र, ये कब्र? उसने कहा कि ये कब्र इतने गज लंबी होगी। उसने कहा तीसरी कब्र में मैंने पूछा, उसने कहा ये कब्र, उसने कहा अंगूठे और उंगली के दरमियान होगी, बस इतनी तंग कब्र होगी। घोड़सवार एक दूसरे को बताया, दूसरे ने कागज में लिखा और चले गए, और चले गए। हैरान हुआ, ये कब्र तहद नजर, ये कब्र चंद गज, और ये कब्र अंगूठे और उंगली के दरमियान, ये क्या है? अब देखता हूं इस कब्र में कौन आता है। थोड़ी देर हुई, मैयत आया, मैयत आया। जब मैयत आया तो उसके साथ 2-4 बंदे थे। उसने कहा जी कब्र, उसने कहा तीनों हैं, इनमें से चुन ले। उसने वो चंद गज वाली कब्र चुनी। उसने कहा कि ये कौन था? कहा कोई गरीब आदमी था, सफेद पोश था, मर गया, कोई इसके जनाजे में नहीं आया। चंद लोग इसके जनाजे में थे, बस हमने इसको लाके दफन कर दिया। अब इंतजार करने लगा, ये 2 कब्रें हैं, इनमें कौन आता है? थोड़ी देर हुई, शोर उठा, शोर उठा, हटो बचो हुई। जनाजा आया, धूल थी, लोग थे। कहा कि शहर की रईस आजम की बीवी, उसका जनाजा है। तो उसने कहा कब्र, उसने कहा ये 3 कब्रें थी, एक खत्म हो गई है, एक खत्म हो गई है, यानी उसमें तदफीन हो गई। इन 2 में से देख लें। उन्होंने कहा ये ठीक है, उंगली और अंगूठे वाली, उसमें दफन कर दिया। अब हैरान, इंतजार कि इस तीसरी कब्र में कौन आता है। हैरान इंतजार कि तीसरी कब्र में कौन आता है। थोड़ी देर हुई, सिर्फ 2-4 बंदे आए और एक मैयत को लेके आए, और उकताए उकताए हुए थे, जैसे कंधे से मैयत को उतारे और फेंकें। तो पूछा कब्र, उसने कहा ये है, 3 की 2 बाकी, 2 हो गई, 1 बाकी रह गई है। उन्होंने कहा ठीक है। कहीं कौन है? कहा यह परदेसी है। तहद नजर,
ताहद नजर, वो परदेसी है, वो परदेसी है। उस परदेसियों के मजमे में आके बैठ गए और फिर उसकी रहमत से मायूस, और फिर थके थके, और फिर हारे हारे, और फिर वसवसे आके घेरें, फिर वसवसे आके घेरें। आखिर कैसे? थके थके, हारे हारे और वसवसे आके घेरें। न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे, निकल यहां से। नहीं नहीं, इस मजमे का ख्याल करना। ये मुसाफिरों का मजमा, ये परदेशियों का मजमा, ये मुसाफिरों का मजमा, ये परदेशियों का मजमा। इसमें किस पे नजर पड़ जाए, इसमें किस पे नजर पड़ जाए तो उसकी नजर की वजह से मेरी नजर भर जाए, और मेरी नजर भर गई अल्लाह के नूर से, तो यही नजरें मुझे जन्नत का रास्ता दिखाएंगी। नजर पड़ जाए, नजर भर जाए, और पर नजर नूर से भर जाए, भाई ये नूरी नजरें ही जन्नत में जाएंगी। नारी नजरें, आग वाली नजरें तो आग में ही जाएंगी। किस पे नजर पड़ गए? किसके साथ कंधा टकरा गया? किसके कदमों में मैं सो गया बिस्तर लगा के? किसके पीछे बैठ गया? किसको एहतराम दे दिया? खुद पीछे हट गया, अपने आप को सुकड़ लिया। अल मुअत्तिऊन इकनाफन, और मैं वो लोग जिनके कंधे सुकड़ जाते हैं। हाँ, इस मजमे में रब ने कदरदानी भी दी आपको, अजमत भी दी आपको। मजमे की कदरदानी और तस्बीह खाने की कदरदानी ये अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई, आपको अता फरमाई। इसकी कदरदानी की कदरदानी, इसकी कदरदानी की कदरदानी। दुआएं कबूल हैं आपकी, दुआएं कबूल हैं। सारा दिन इस मुसाफिरों के मजमे के साथ और रूहानी महफिलों के साथ और बरकत की महफिलों में सारा दिन रूहानी ताकतों के साथ बैठ के आप दुआएं मांगते हैं, जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, अमाल करते हैं। ये मकबूल दुआएं, ये महबूब दुआएं, ये मंजूर दुआएं, ये मसरूर दुआएं, ये मंसूर दुआएं, ये महबूब दुआएं उसकी बारगाह में कबूल हैं। इसमें शक नहीं इंशाअल्लाह, इसमें शक नहीं इंशाअल्लाह, इसमें शक नहीं। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा, इसमें शक नहीं है। ये वो दुआएं हैं। मैं सारा दिन खिदमत वालों को देखता हूं, दौड़ कर रहे, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। इनके एक एक थके टूटे कदम का अल्लाह के यहां हिसाब है, अल्लाह के यहां जवाब है, अल्लाह के यहां सवाब है और अल्लाह के यहां अजर है। सिर्फ इन्हें नहीं, इनकी नस्लों को बख्त के जरिए, बरकत के जरिए, ताकत के जरिए, तवंगरी के जरिए, रूह के जरिए, रूहानियत के जरिए, अता के जरिए, विलायत के जरिए, इनकी नस्लों को अजर है, इनकी नस्लों को सवाब है। अल्लाह, कितना खुशकिस्मत होगा जो सुबह सेहरी के वक्त खिदमत में बढ़ बढ़ के आगे, बढ़ बढ़ के आगे सेहरी की खिदमत। अल्लाह अकबर। जिसके लुकमे खाने का सवाब, जिसको लुकमे देखने का सवाब, जिसके लुकमे की तरफ बढ़ने का सवाब, वाकयात हैं मेरे पास। आप बहुत अजीम जगह, बहुत अजीम जगह पे आए हैं। आपके कदम उठे कहां हैं? कोई बड़ों की नेकी थी या आपकी नेकी थी? रब ने उठा के इंतखाब कर दिया। मेरे अल्लाह ने कहा तेरे इस रमजान के लम्हों को मैंने कीमती बनाना है, तेरे इस रमजान के पल पल को मैंने कीमती बनाना है। उठ, उठा बिस्तर, चल कदम तस्बीह खाना, और फिर तस्बीह खाने में जाके तबीयत में कदरदानी के साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मिजाज में, तबीयतों में, चेहरों में मैं चंद चीजें देख रहा हूं। एक तो सुकून है, सुकून है। दूसरा, चेहरों पे देख रहा हूं नूर है,
रूह है, रूहानियत है। और तीसरा, आपके अंदाज में महसूस कर रहा हूं कि तस्बीह खाने के हर अमल पे एतमाद है और कदरदानी है, एतमाद है और कदरदानी है, एतमाद है, शक नहीं है, वसवसा नहीं है, बदगुमानी नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको ये चुना है, अल्लाह ने आपका ये इंतखाब किया है, ये इंतखाब किया है। और अल्लाह पाक ने आप पे ये करीमी और अल्लाह ने आप पे ये फजल किया है और ये रहम किया है। इतनी करीमी, इतना करम, इतना फजल, इतना रहम अल्लाह ने ये दिया है। आपको मुबारक हो। हाँ, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, आपको मुबारक कि अल्लाह तेरा करम है। बस एक दरखास्त है, कदरदानी अल्लाह से मांगते रहिएगा, कदरदानी अल्लाह से मांगते रहिएगा, तलब अल्लाह से मांगते रहिएगा, तड़प अल्लाह से मांगते रहिएगा, अता उस करीम से मांगते रहिएगा, मांगते रहिएगा। अल्लाह तूने ये तलब अदब और कदरदानी दी है, बस इसको बढ़ाए रख, इसको बढ़ाए रख, इसको बढ़ाए रख, जैसे भी है कबूल किए रख। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह कोई शक वसवसे बदगुमानियां डालने वाला मेरे दिल में खोट ना डाल दे, मेरे दिल की सच्चाई को खत्म ना कर दे। कोई ऐसा बंदा जो सुरंजे भर के फिर रहा हो बदगुमानियां, शक और वसवसों की, इल्जामात की, कहीं मुझे कोई टीका ऐसा ना लगा दे, मेरे कदम खैर से महरूम ना हो जाए, मेरे कदम रहमत से महरूम ना हो जाए, और मेरे कदम अता और आफियत से महरूम ना हो जाए। अल्लाह कोई ऐसा मौका ना हो, अल्लाह कोई ऐसा लम्हा ना हो, अल्लाह कोई ऐसी कैफियत ना हो। हाँ हाँ, कोई वक्त ऐसा ना आए कि मैं रमजान में छोड़ के चला जाऊं, जी मैं इतने अरसे से घर नहीं गया, मेरा जरगा है, मैंने वहां जाना है। हाँ, कोई महरूमी की कोई शक्ल ना निकल आए, कोई महरूमी की शक्ल ना निकल आए, कोई महरूमी की शक्ल ना निकल आए। अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से मनवाते रहें और करीम से दरखास्त और मिन्नत करते रहें, करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अभी जो दुआ का वक्त होगा, सोचें कितने परदेसी हमारी दुआओं में शामिल होंगे, और रोजाना परदेसी बढ़ रहे हैं और हमारी दुआओं में परदेसी शामिल हैं, परदेसी शामिल हैं। मस्तूरात की माशाल्लाह इमारतें मौजूद हैं, वहां मस्तूरात हैं, इलहदा यहां मर्द हैं, कितनी हमारी दुआओं में ये चीजें शामिल हैं। आप इंशाअल्लाह कदरदान है, पल पल झोलियां भर रहे हैं, पल पल मुरादें पा रहे हैं, पल पल बरकतें पा रहे हैं, पल पल अताएं पा रहे हैं, पल 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 पल। आए फिर अमल करते हैं। आज हुरूफ तहज्जी का अमल है। हुरूफ तहज्जी का अमल है, और आपको इल्म है कि यह अमल ताकतवर है। हमारा जो आज का लफ्ज है वो ता है। कुरान पाक में ता 5791 मरतबा आया है, 5791 मरतबा आया है, 91 मरतबा आया है। इसमें ये तावीज है और सदियों से आजमूदा है। इसमें अपनी हाजतें लिखनी है, अपनी मुरादें लिखनी है, दिल की आसें लिखनी है, दिल की उम्मीदें लिखनी है, अपना दर्द लिखना है, अपना गम लिखना है, और फिर यह तावीज कागज से इलहदा करके नीचे मटके में डालना है, वहां उस पे अमल होगा। फिर अमल के बाद वो पाक जगह पे दफन होगा। ये बहुत ताकतवर अमल है, मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, दिल की मुरादों को पूरा करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को लेने के लिए, कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफें, नाकामियों को खत्म करने के लिए बहुत ताकतवर अमल है। लिखना शुरू करें अपनी हाजात, अपनी मुरादें।
आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बाबरकत अमल किया आपने, बहुत बेहतरीन लाजवाब सेहत याबी का, शिफा याबी का, रहमत का अमल किया आपने। अल्लाह आपको इस अमल को कबूल फरमाए। अमल मुख्तसर सा, अमल छोटा सा, पर इसके रिजल्ट, नताइज, बरकतें, खैरें नस्लों तक, सदियों तक, वो अल्लाह पाक ने इसमें तासीर रखी है। कुरान पाक में, कुरान पाक सारा इन्हीं अलिफ बा हरूफ तहज्जी से मिलके तो बना है, सारे वजीफे इन्हीं से मिलकर तो बने हैं। आए, हमारा अगला अमल है, आपके पास कशकोल होगा, कटोरा होगा, उसमें गुठलियां हैं, और आपको इल्म होना चाहिए ये वो गुठलियां हैं जिन पे लाखों करोड़ों जिक्र, तस्बीह, दरूद, अमाल पढ़े गए हैं। ये वो गुठलियां हैं। गुठलियां हाथ में लेके कटोरा, और इन पे पढ़ेंगे या कादिरो या नाफेओ 45 बार। अपना तस्वर, अपनी नस्लों का, पूरी उम्मत का, और जो खिदमत वाले हैं पूरी दुनिया में सारा साल खिदमत कर रहे हैं, इनका तस्वर करके या कादिरो या नाफेओ पढ़ेंगे। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, या कादिरो। आमीन। चेहरे पे हाथ, जिस्म पे फेर देंगे। इन गुठलियों को हाथ लगे हैं जिन गुठलियों पे अल्लाह का नाम, रब का फरमान पढ़ा गया है। सुबहान अल्लाह। आज आज एक अमल है आपके पास, वो अमल है 3 रमजान को मैंने ऐलान किया था कि एक मैं आपको अमल दूंगा जो वाकई दौलत घर है, और उसका नाम है खजाना। कौड़ी दी है आपको, मिली आपको, ये कौड़ी है। ये क्या है? आपने सुना नहीं होगा कि वो फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं थी। आपने सुना होगा कि कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया, कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया। आपने सुनी होगी। ये करेंसी है, और इसकी पोस्ट हमने डाल दी है। 1930 तक तकरीबन यह करेंसी रही है। आयशा फरमाते थे, मैं एक आने की 20 कौड़ियां लेता था, और 20 कौड़ियां लेके बाजार में जाता था, सारे घर का राशन लाता था, फिर भी कौड़ियां बच जाती थी। ये करेंसी है, इसकी पोस्ट हमने डाली है। और फिर एक बात बताऊं, ये कुदरत ने एक कीड़े का घर बनाया है। ये कीड़े का घर है। वो कीड़ा है, वो अल्लाह की बेजुबान मखलूक है। वो बेजुबान मखलूक है, वो बेजुबान जिसने अल्लाह का समंदर की पानी की तहों में जिक्र किया था। आप सोचें,
یہ وہ بے زبان مخلوق ہے جس نے ذکر کیا تھا، اور اس کے بہت زیادہ برکات ہیں، صدیوں سے اس کی برکات ہے، اور آئندہ سال بھی انشاءاللہ یہ خزانے کا عمل 3 رمضان کو ہوگا اور یہ عطا کیا جائے گا۔ جو خوش قسمت ہوگا وہ اس خزانے کو پائے گا، اور پورے 11 دن اس کا عمل ہوگا جو آج عمل ہوا ہے۔ تسبیح خانے میں پورے 11 دن اس کا عمل ہوگا جو آج ہوا ہے، تسبیح خانے میں پورے 11 دن ایک عمل ہوگا۔ یہ عمل بڑوں کی طرف سے ہے، بڑوں کی طرف سے ہے، ہمارے بڑے اولیاء صالحین نے یہ کیا، اور جس کے پاس یہ ہوگا اللہ اس کے رزق میں برکت، بخت میں برکت، دولت میں برکت عطا فرمائے گا، اس کو خوشحالی ہوگی، کاروبار میں عروج ہوگا۔ اور اس کو پیکٹس نہ نکالیں، اس کو آپ دائیں ہاتھ میں رکھیں، ابھی ایک عمل ہوگا، اور یقین جانیے، یقین ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ آپ کو عطا کیا گیا ہے، آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ جس کو نہیں ملی اس نے نہیں لی، ہم نے سب کو دی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جس کو نہیں ملی وہ تسبیح خانے میں رہ کے نہیں ہے، تسبیح خانے میں نہیں ہے، وہ کہیں اور تھا۔ تسبیح خانے میں سب کو ملی ہے، جس کو ملی ہاتھ کھڑا کریں، یہ سب کو ملی ہے، کہاں کروں میں ان کا کیا کروں، میں ان کا کیا کروں؟ اب آپ یا مجھے سزا دیں یا میں آپ کو سزا دوں۔ وہ ایک پٹھان کا خادم تھا، تو اس نے اپنے خادم کا دیکھ غلطی نہیں کرنی، اگر غلطی کی میں تجھے سزا دوں گا، سخت ترین سزا دوں گا۔ اب وہ بچ بچ کے چلے، غلطی نہ کرے، چلتے 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 ایک دو پٹھان نے اس کو سخت سزا دے دی۔ اب وہ روئے بیچارہ کہ آپ نے کہا تھا غلطی نہیں کرنی، پھر مجھے سزا دے دی۔ تو پٹھان کہنے لگا میں کب تک تیری غلطی کا انتظار کروں، غلطی کا کب تک انتظار کروں؟ لوالو یہ عمل ہے بہت طاقتور، اس میں اللہ پاک کے 2 نام پڑھیں گے، یا واسع یا غنی۔ سمجھ گئے نا؟ اس کو دائیں ہاتھ میں رکھے، میں پھر کہوں گا یہ کرنسی ہے، جیسے ہمارے بڑے بعض نوٹ پڑھ کے لکھ کے چیزیں دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ، جو برکت کا ذریعہ، جو وسعت کا ذریعہ بنتی ہے، اور ان پہ اگر اللہ کے نام پڑھ دیے جائیں، جیسے یہ پڑھ رہا ہوں میں، یا واسع یا غنی، تو اس کو ہاتھ میں لیں، دائیں ہاتھ میں، سر جھکائیں، اور اللہ کے ناموں کی تاثیر اور طاقت لیں، پڑھیں یا واسع ہو یا غنی ہو، یا واسع ہو یا غنی ہو۔
آمین۔ اس کو اپنے پاس رکھیں یا اپنے گھر میں رکھیں یا کہیں بھی اپنے قریب رکھیں، صرف جمعے کے دن صبح سے شام کسی بھی وقت میں اس کو ہاتھ میں لے کے یا واسع یا غنی بس تھوڑی دیر پڑھ لیا کرے۔ اس تھوڑی دیر میں 11 دفعہ، 40 دفعہ، 70 بار، 100 بار، جتنی دفعہ ہو، اس کو زندگی بھر اس کو نہ چھوڑیے گا۔ ایک بات اور ہے، ذہن نشین رکھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی، پر ان کے ہوتے ہوئے بخت کے دروازے ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو بخت منہ موڑ جاتا ہے، بخت منہ موڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قدردانی عطا فرمائے، اور قدردانی ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جتنا بڑا قدردان ہوتا ہے اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی نعمت ملتی ہے۔ اب ہمارا آخری عمل ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں نا، غور سے سنیے گا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، صحیفوں میں، عرش پہ، لوح محفوظ پہ، اور وہ بھی جو رب نے اپنے پاس اپنے نام رکھے ہیں، اور ہر نام کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، ہر نام کی طاقت جمع کی جائے تو ان طاقتوں کو جمع کرنے میں ایک لفظ بنے گا، اللہم بسمک۔ اے اللہ تیرے سارے ناموں کی تاثیر، کمال، فائدہ اور برکت چاہتا ہوں، تیرے سارے ناموں کی، تیرے سارے ناموں کی کمال، تاثیر اور برکت چاہتا ہوں۔ اور کہف قرآن میں، کتمیر قرآن میں ایک طاقتور وظیفہ ہے، زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں اور دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے بہت کمال وظیفہ ہے۔ اور جتنے درد اور طاقت سے پڑھیں گے، اور پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ مجرمانہ حالت ہے۔ اللہ کو دکھائیں اللہ مجھ سے بڑا مجرم نہیں ہے۔ میرے اللہ کہتا ہے رونا نہیں آتا، چلو لونے والی شکل بنا لے۔ اللہ ہم مجرموں والی شکل بنا رہے ہیں۔ پڑھ کے اس کو، حالت میں اس کو پڑھیں گے، اللہ ساری زنجیریں، بندشیں، ناکامیاں، پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 بسمک کہف کتمیر، اللہم 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 بسمک۔ آمین آمین۔ آج کے بعد روزانہ ہم یا مسبب الاسباب پڑھ کے دعا مانگیں، اور آپ 1100 دفعہ پڑھ رہے ہیں، خیال کیجئے گا اس میں غفلت نہ ہو، خیال کیجئے گا اس میں بے توجہی نہ ہو۔ 21 دن جو بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے شام کے بعد کھڑا ہو کے، مجبوری ہے تو بیٹھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اگر کوئی بندہ 1100 دفعہ پڑھتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 22 منٹ، آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اپنی زندگی، اپنے بخت، اپنے مقدر، اپنے نصیب، اپنی تونگری، اپنی خوشحالی، اس کی عطا، جود و سخا، اس کے خزانے لینے کے لیے آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اب بیٹھ کے توجہ سے درد سے پڑھیں گے، اپنی پوری امت کو، پورے عالم کو سامنے رکھ کے،
اپنے مسائل الجھنوں کو سامنے رکھ کے، میرا میری نسلوں اس سارے نظام کو سامنے رکھ کے، اور اور فتنوں کو ختم کرنے کا نظام سامنے رکھ کے پڑھیں گے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 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 یا مسبب الاسباب، مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، الاسباب، یا مسبب الاسباب، مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب یا مسبب الاسباب، مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، برکتوں کا ذریعہ بنا، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، اپنے نام کی برکت سے جھولیاں بھر دے، مرادیں پوری کر دے، خیر کے دروازے کھول دے، ہر فتنے کو ختم کر دے، ہر شر کو ختم کر دے، اپنی عطا کو وسیع کر دے، رحم دے دے، کرم دے دے، فضل دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔
का बहुत अच्छा गुजरा, बहुत कमाई की, बहुत सादत पाई, बहुत बरकतें पाई। अल्लाह आपकी हाज़िरी को सदा ऐसे ही कबूल, मकबूल, महबूब करे सदा, और ऐसे ही बरकतों से और खैरों से नवाजे। इसी तरह रहमतें हमेशा साथ रहें, खैरें साथ रहें, आफियतें साथ रहें इंशाअल्लाह ताला। तो हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ चल रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका क़याम यहाँ अल्लाह की रज़ा का ज़रिया, आपकी और आपकी नस्लों के लिए बख्त बरकत का ज़रिया, खैर का ज़रिया। एक बात थोड़ी सी अर्ज़ है कि हमने अगर 5 कैलूले ना किए तो तस्बीह खाने की कबूलियत नहीं होगी, हाज़िरी की, वो बहुत ज़रूरी है। 5 दफ़ा आराम अगर ना किया तो तस्बीह खाने की कबूलियत में शक होगा, और यहाँ की हाज़िरी शायद कबूल ना हो। सबसे पहले रात को सोना है, दूसरा फजर को सोना है, तीसरा ज़ोहर के बाद सोना है, चौथा असर के बाद ज़रा लेटना है, और मगरिब के बाद 5वां कमर सीधी करनी है। बस नहीं समझे, मैं समझा नहीं सका, फिर कोशिश करता हूं। रात को सोना अल्लाह का हुक्म, फजर को सोना तबीयत का हुक्म, ठीक है। जोहर को सोना तो वैसे कैलूला हो गया, 3 हो गए। असर के बाद सोना तबीयत थोड़ी सी कमजोर हो गई, क्योंकि तस्बीह खाने में आपने 1790 सीढ़ियां उतरे चढ़े हैं। और इशा के बाद सोना जो है वो, इसके मगरिब के बाद सोना तो थोड़ा सा बंदा खा पी लेता है तो थोड़ी सी ढाली आ जाती है, उसमें थोड़ी सी कमर सीधी करनी, थोड़ी सी। ये 5 कैलूले अगर ना किए, 5 कैलूले अगर ना किए तो मुझे तस्बीह खाने की आपकी हाज़िरी की कबूलियत में शक है। आज जिसने 3 किए हैं उसको 3 स्टार हैं, जिसने 5 किए हैं वो 5 स्टार हैं, और जिसने 2 किए हैं उसके नंबर कट गए। अब आप खुद सोचें। हमारे एक साहब थे, तो वो ऐसे सफर में अल्लाह ने अच्छा खाना पीना दिया, पंक्चर लगाते थे। एक सड़क के किनारे चौक पे बैठ के साइकिल को पंक्चर लगाते थे, बहुत ही गरीब थे। तो एक जिम्मेदार थे, उन्होंने उनको अपने साथ बतौर खादिम रखा हुआ था। तो वहाँ खाना पीना अच्छा होता था और फिर आराम ही आराम होता था। घर जाके लड़ाई होती थी कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ, वो खाने वही मांगता था। तो उसने कहा भाई हमारे पास तो 2 रुपए हैं, इसमें आज भी रोटी पकानी है, कल भी पकानी है। फिर वो लड़ता था, हत्ता कि मैं आपको ये सच कह रहा हूं, इस गम में गुर्दे फेल हो गए, मर गए। मेरे सामने आंखों का देखो, गुर्दे फेल हो गए। लड़ाई करता था कि ये माल लाओ, वो कहां से लाए, तो कहां से लाए, कह रहे मैं तो ये खाता हूं। मिजाज बिगड़ गया। हमारे बड़े कहते हैं, सुनना गौर से, हमारे बड़े कहते हैं अगर बहुत आला खाने, बहुत आला पीना, बहुत आला रिहाइश और आसाइश और आराम हो तो बहुत कम होते हैं जिनके मिजाज संवर जाते हैं, अक्सर के बिगड़ जाते हैं। फिर सुने, बहुत कम होते हैं जिनके मिजाज संवर जाते हैं, अक्सर के बिगड़ जाते हैं। मेरे पास कई वाकयात हैं, एक वाकया मैंने आपको सुना, कई वाकयात, एक वाकया मैंने आपको सुना। हमारे मिजाजों में मुजाहिदा कुर्बानी बढ़ती जाए, मुजाहिदा कुर्बानी बढ़ती जाए।
मुजाहिदा कुर्बानी क्या होती जाए, बढ़ती जाए, मुजाहिद कुर्बानी बढ़ती जाए हमारे मिजाजों में, तबीयत में बढ़ती जाए। अगर ना बढ़ी, फिर मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, तस्बीह खाने के जितने दिन आगे बढ़ते जाएंगे, ये तस्बीह में, आमाल में, इज्तिमाई हलकों में पीछे होता जाएगा। क्यों? इसलिए तस्बीह खाने में जो देखना है देख लिया, यही कुछ होता है। बस जब आएगा ना, यही कुछ होता है। रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गए। अदब, अजमत मुर्शिद की, मुर्शिद खाने की, तस्बीह की, जब अदब और अजमत चली गई तो अदब और अजमत से सब कुछ खत्म हो गया। अदब और अजमत। हर वक्त अपने आप को तोल तोल के चलना है, संभल संभल के चलना है, संभाल संभाल के चलना है, तोल तोल के चलना है, संभल संभल के चलना है, संभाल के चलना है। हर पल, हर पल, हर पल। बाज मैंने लोगों को देखा है, उनकी जेब में नस्वार की डब्बी, उसके ऊपर शीशा होता है। हाँ, ऐसे देख के ना कुछ ना हो, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, खासतौर पे जवान ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। हर पल अपने आप को संवार संभाल के, संभाल संभाल के चलना है। तस्बीह खाने की हाजिरी हजूरी में बदल जाए, तस्बीह खाने की हाजिरी कसूरी में ना बदले कि खुद कसूर लेके चले जाएं, गलतियां लेके चल जाएं, कोताहियां लेके चले जाएं और बेकदरी लेके चले जाएं। तस्बीह खाने की हाजिरी को हुजूरी बनाना है। क्या बनाना है? और हुजूरी क्या है? हुजूरी ये है कि मेरा जिस्म यहां हो, मेरा जिस्म यहां हो, रूह और मन, चाहत मक्का और मदीना में, जिस्म यहां। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से उसने मुरीद ने कहा, हजरत मैं जी चाहते हैं आपके पास मक्का आ जाऊं, फरमाया ना आना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा जिस्म तो मक्का में हो और तेरी रूह हिंदुस्तान में हो। ये अजमत मैं मस्तूरात खवातीन से भी अर्ज करूंगा। उम्मीद है वो शोर शराबे के बगैर मेरी बात सुन रही होंगी। ये अजमत, ये अदब और ये कदरदानी, ये अजमत, ये अदब और ये कदरदानी, ये हमारी तबीयतों में घुलती, बढ़ती, ढलती चली जाए, घुलती, बढ़ती, ढलती चला जाए। ये अजमत, अदब और कदरदानी, इसको हर पल सोचेंगे, इसको हर लम्हा सोचेंगे। जब हर पल हर लम्हा सोचेंगे, इंशाल्लाह ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। आज के दिन कितनी तिलावत की, और वो कुरान पाक जिसके अंदर ये तावीज वाला कागज रखा, ये फरियादें करेगा, ये मुनाजात करेगा और ये हमारे कामों में बनने में सिफारिश करेगा। आज कितने नफिल पढ़े, या मुसब्बिबुल असबाब के अमल को किस शौक से किया, किस जौक से किया, और यहां के इज्तिमाई अमल में किसी जौक शौक और जज्बे से बैठे। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। अगर जौक शौक और जज्बे से ना बैठे, अभी से बिस्तर बिछा के और बिस्तरों पे लेट गए और पहले कैलूले की इब्तिदा कर दी, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, घर बार छोड़ा, बीवी बच्चे, मां बाप, साथी साजन, सब कुछ छोड़े और यहां आके तबीयत को ना तोड़ा, तबीयत को ना छोड़ा। जमीन बदली जमा बदले, मकी बदले मकान बदले, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। मेरी आपसे अर्ज है, इसको सोचें, इसको सोचें। तो आज एक टोटका होगा और एक वजीफा, एक टोटका एक वजीफा।
पहला टोटका जो आज की महफिल में मैं बयान करूंगा, पहला टोटका वो ये है कि हम सरसों के तेल से दूर हो गए, सर में नहीं लगाते, हत्ता के आंखों पे हल्की सी मालिश नहीं करते। एक तजर्बा आप बता दें, मेरे तजर्बे में नहीं है, आज तक मैंने किसी तंदूरी को ऐनक लगाए नहीं देखा। कभी आपने देखा तंदूर में रोटियां लगाने वाले को ऐनक? मेरी नजर से नहीं गुजरा होगा कोई। एक दूसरा, जहां सरसों का तेल निकलता है वहां तेज होता है, आंखों से पानी बहता है, मैंने वहां किसी को ऐनक लगी नहीं देखी। मेरा शोभा है ना, मैं छोटी छोटी चीजों पे नजर रखता हूं, फिर भी शायद होगी। सरसों के तेल से आंखों की मालिश करें। मैं सरसों को तेल के सर से शुरू कर रहा हूं, सर से मालिश करें, थोड़ा सा लगाएं, मलें, खुद मालिश करें, कनपट्टियों की, कानों की, गर्दन की, सर की मालिश करें। फिर ये तेल थोड़ा सा इसकी आंखों की मालिश करें। ये जो बच्चे रो रहे होते हैं ना, आंखें मल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, ये आंखों की वर्जिशें कर रहे हैं। इनकी नजरें बड़ी तेज होती हैं बच्चों की, आंखें मल रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, आंखें मलना ही हमने छोड़ दी। हल्का सा तेल अंदर चला जाएगा, दो चार कतरे टपक जाएंगे, थोड़ी सी जलन हो जाएगी। जो सुरमा आंखों को लगता है वही तो नजर को बढ़ाता है। दलील सुन ली। अब आगे चलते हैं। यही तेल कान के अंदर, कान की लो पे मालिश करनी है। हाँ हाँ, यही नाक के अंदर लगाना है। कभी नजला, कभी जुकाम, कभी छींकें, कभी चीजें ये नहीं होती। नाक के अंदर। अभी कोरोना के दिन गुजरे हैं, जिन्होंने नाक के अंदर तेल डाला, और नजला, जुकाम, खुराटे, खांसी, रेशा, एलर्जी का इलाज है नाक के अंदर तेल। नाक के अंदर तेल इतना हो हलक तक चला जाए, थोड़ी सी हलक में खराश होगी, थोड़ी सी नाक में जलन होगी, 6-7 दिन के बाद नाक में जलन होगी ही नहीं। कर लें तजर्बा। अच्छा, अंदर चला जाए तो नाक में क्या हर्ज है। सरसों का तेल पीने के लिए भी, पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पीने के लिए भी और पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पीने के लिए भी और पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम नाफ पे आते हैं। नाफ में तेल लगाएं। यही नाफ थी जो मां के पेट में गिजा का जरिया थी। उस नाफ को तेल से मलें अच्छी तरह से। जो बंदा नाखून काटने के बाद, नाखून काटने के बाद नाखून पे अच्छी तरह तेल लगाता है, ना नजर कमजोर, ना अकल कमजोर, ना हुस्न कमजोर, ना चेहरा कमजोर, ना शबाब कमजोर होता है। उस दिन मैंने नाखून हाथ के काटे, तेल नहीं मिला, मैंने सर के उठा के ऐसे सर पे मला तो मेरे नाखून पे सारा तेल लग गया। वो सर पे था ना, तो ऐसे ऐसे मैंने जैसे सर पे खारिश करते हैं। ये चीजें छोटी सी हैं। पांव के तलवे में जो दरख्त सड़ जल गया हो, खुश्क हो गया हो, उसकी जड़ों को पानी नहीं मिला, मीठा पानी दे। पांव के तलवे, पांव के टखने, पांव के पट्टे, उनको हम तेल ही नहीं लगाते, मालिश ही नहीं करते, पिंडलियों तक, टखनों तक। मेरे पास मेहमान आए हवेली में, सीधे जर्मनी से लाहौर, लाहौर से हवेली आए, हवेली आए। सिख थे, सिख से आए तो हवेली में आए, कहने लगे बाबा जी बहुत थके हुए हैं। मैं कहा सरदार जी तेल लगाएं, ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने पांव को लगाया तेल। तय हुआ था कि इस वक्त उठ के खाना खाना है। उन्होंने गोश्त नहीं खाना था, सब्जियां वगैरह चीजें। इस वक्त उठ के खाना खाना है, उठे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उठाया। सरदार जी, सारे सरदार थे, एक नहीं थे, कई सिख थे। तो क्या हुआ? लगे जी इतनी खुशगवार नींद, इतनी लाजवाब नींद। पांव को, तलवों को
पिंडलियों को तेल की मालिश करते। एक और चीज है, मैंने कहा था ना, रोज एक टोटका रूहानी, एक टोटका जिस्मानी तिब्बी। एक और चीज है, तौलिया गुसल खाने का हिस्सा नहीं है, गुसल का हिस्सा नहीं। गुसल के बाद हल्का सा तेल पूरे बदन को, गीले बदन को मलें, सर, टांगे, गर्दन, बगलों के नीचे। जो बंदा बगलों के नीचे तेल लगाता है, बगलों के नीचे, उसकी बाजू, उसके हाथ और उसकी ताकत में वो कुव्वत होती है जो बड़े बड़े पहलवानों में होती है। पहलवान, सारी पहलवानी इन दो बाजुओं का नाम तो है, क्या ख्याल है? सारी पहलवानी इन दो बाजुओं का नाम। तो मालिश पूरे बदन की, टांगों की, उनकी। तेल हमारी जिंदगी से निकल गया। हम कहते हैं हमारे कपड़े खराब होते हैं, कपड़े खराब होते, निकल गया जिंदगी से। पहले चमड़े की जूतियां होती थी, जहां तेल, मैं एक दफा स्कूल जा रहा था, 5वीं जमात पढ़ता था, मुझे याद है अच्छी तरह से। एक बाबा था, किसी के तेल की बोतल टूट गई। बाबे ने क्या किया, इधर उधर से टुकड़ा लेके, किसी रुई के टुकड़े और कपड़े के, उनके पूरे जूते पे तेल लगाना शुरू। जो बच गया फिर अपने डंडे पे तेल लगाना, असा पे तेल लगाना शुरू कर दिया, लाठी पे। और ये वाकई मैंने कई दफा देखे। मैं कोशिश करता हूं कि एक ऐसी जूती पहनूं जिसका नीचे वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, ऊपर वाला मैं उसको तेल मलता हूं बहुत ज्यादा। ये तो हो गया तिब्बी टोटका। एक रूहानी टोटका, रूहानी। असर की नमाज के बाद सांस रोक के एक अमल मैंने बताया था कई बार, आज फिर बताऊंगा। या रहमान। अगर लफ्ज रहमान ना होता तो अल्लाह के नाम मानने वालों के लिए जमीन तांबे की और आसमान से कतरा ना गिरता, और अल्लाह उनके लिए हर चीज पत्थर की बना देता। सिफत रहमान है, या रहमान दुनिया या रहीम अल आखिर। ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान। इसको बहुत तवज्जो से लिया करें। असर के बाद कई अमाल हैं, मैं आज इस अमल की, क्योंकि असर के बाद और फजर के बाद फरिश्तों की जिम्मेदारियां तब्दील होती हैं। जो फजर से लेकर असर तक होते हैं फरिश्ते, फिर असर से लेकर फजर तक होते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए निगहबान और जिम्मेदारियां। और यही फरिश्ते, एक और फरिश्ते हैं जो फजर से असर तक हुजूर के रोजे पे सलातो सलाम पढ़ते हैं, और फिर असर से फजर तक एक और फरिश्तों की जिम्मेदारियां तब्दील होती हैं। वो हुजूर के रोजा अथर पे सलाम पेश करते हैं। जो आ जाते हैं क़यामत तक फिर उनकी बारी नहीं आती। या रहमान। सांस रोक के पढ़ेंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड, कितना कौन सा ज्यादा है। या रहमान, 2 सेकंड 3 सेकंड सांस रोक के पढ़ेंगे, और इसको ना छोड़िए, इसको अपनी जिंदगी और मामूल का हिस्सा बनाए। अल्लाह पाक इसके पढ़ने वाले की नस्लों में बेटे, दौलत नहीं छीनेगा, और इसके पढ़ने वालों पे जादू के वार खत्म होते हैं। इसके पढ़ने वाले जादू के वार खत्म होते। इसको गौर से, तवज्जो से इस अमल को नहीं छोड़। सांस रोक के जितनी दफा पढ़ा जाए, असल तो 11 दफा है, 11 से 2-4 लफ्ज ऊपर हो जाए, कम ना हो। अब हम सांस रोक के 11 दफा पढ़ते हैं, सेकंड चेक करें कितने लगते हैं। बताएं। एक आवाज है 4 सेकंड की, एक आवाज है 5 की। जो 5 सेकंड रख ले,
5 सेकंड में कुदरत कामला अताओं की बारिश कर दे। कुछ महंगा सौदा है। आज के ये 2 टोटके आपकी खिदमत में पेश किए। आप ऐसा करें, अपना कोई तिब्बी टोटका, अपना कोई रूहानी तजर्बा, किसी तावीज का तजर्बा लिखें। लिखें भाई। वो तहरीरें मैंने आज भी कही थी, कल भी कही थी, जो इन हजरात ने अपने फार्म पुर किए हैं वो यहां रखे। मैंने आज उसको याद दिलाया था अल्लाह वाले को। आपने अपने फार्म पुर किए, खुद किए या उन्होंने किए? ना 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 ना। फार्म लेके सुने। मैं आपको ही अर्ज किया था, नाम, तमाम मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल हो कम से कम, साफ साफ। बाज ऐसे लिखते हैं पढ़े नहीं जाते। और अपना पेशा लिखें, अपना शोबा लिखें, क्या काम करते हैं या करते थे वो, सरकारी, गैर सरकारी, दुकानदारी, जिम्मेदारी, दफ्तर, कोई मैकेनिक, कोई भी चीज साफ साफ उसके नीचे लिखें। और सिर्फ एक लाइन लिखें जिस चीज में आप तरक्की, कामयाबी चाहते हैं। मैं आपके यहां रख के सामने उस पर हम अमल करेंगे। आपने लिखा ही नहीं, लगता है आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं। फॉर्म लेके जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया इसी तरह लिखें, साफ लिखें, 100% लिखें, मुकम्मल लिखें। ठीक है? कोई सवाल? घर जाके दम वाला सेब घर जाके कहीं फ्रिज में रखवा दो। जी, क्या कहते? खौफ रहता है नाकाम हो जाऊंगा। खौफ का इलाज रिबाइल है, रिबाइल। अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जो मोमिनों के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में सुकून डालता है, ठंडक डालता है। उसका नाम है रिबाइल। हयातुस सहाबा की जिल्द में इसका हवाला मौजूद है। अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रिबाइल, कसरत से। कहते हैं जब घर से यहां आते हैं, पीछे घर में झगड़े अजीब व गरीब होते हैं। असल में आप एक ज्यादती करते हैं। आप कहते हैं गला भी दबाऊं, आंखें भी बाहर ना आए। तो गला दबाना छोड़ दें। नहीं समझ आई? समझ नहीं आई? मैं समझा नहीं सका। फिर किसी पठान को बुलाता हूँ, वो कहता है शिकायत तुम्हें, देखो तुमने अगर गलती की हम तुझे सजा देगा, खतरनाक खतरनाक सजा देगा। और वो संभल संभल के चले, संभल संभल के चल दे। उसने कहा कब तक संभल के चलेगा? पठान ने अपना काम कर दिया। अर्ज खिदमत यह है, जिन चीजों को खत्म करने के लिए, काली चीजें, काली दुनिया, काले लोग, आप दिन रात अमल कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, तो उनको एहतजाज का इतना हक दें। लेकिन उनको इतना हक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मालूम यह होता कि घर का कोई फर्द ऐसा है जो इस अमल में शामिल नहीं। आप मजीद तवज्जो बढ़ा दें इन अमलों में। एक दरवेश के पास एक बंदा गया और कहने लगा, हजरत मैं यहां हूं और मेरी भैंस चोरी हो गई। आप फरमाते हैं जो अल्लाह के रास्ते में आता है फरिश्ते उसके घर की हिफाजत फरमाते हैं। आपने फरमाया, पूछा तू मोबाइल में कितनी दफा या दिन में कितनी दफा या कभी कभार घर से हाल हवाल पूछता है? उसने कहा इतनी दफा। कहा तूने तो घर को अल्लाह के हवाले किया ही नहीं है, तूने तो किया ही नहीं। अगर तो करता तो फिर मदद आंखों से देखता। क्या ख्याल है? एक सवाल है कि बैरून मुल्क
جو حضرات ہیں حروف تہجی کے تعویذ کو روزانہ اکٹھا کریں اور پھر جب بھی سہولت ہو کہیں پاک بہتے پانی میں بہا دیں، کیونکہ وہ لکھیں گے بھی گھلنے والی سیاہی سے۔ کون سی سیاہی؟ گھلنے والی ہو، اس سے لکھیں گے۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب میں نے دریائے نیل میں تعویذ ڈالا، اتنا بڑا ہے۔ میں ایک جگہ میں گیا تو پانی آتا تھا، ٹھا کر کے لگتا تھا پتھروں کو۔ میں نے سمجھا کوئی سمندر ہے، میں کیا ہے؟ کہا یہ دریائے نیل کی ایک جھیل ہے 500 کلومیٹر لمبی۔ دریا تو خود تقریباً 6,500 کلومیٹر ہے، اس میں نے 5 منزلہ جہاز چلتے دیکھے، 5 منزلہ جہاز دریائے نیل میں، اور میں نے کشتی میں بیٹھ کے وہ تعویذ ڈالا۔ ایک بابا تھا دریائے نیل میں، ایک واقعہ سنا، حاجی مہر، کیا نام؟ مہر، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ بابا کیا بیٹا چھوڑ گئے، نشہ کرتا ہے بہت زیادہ، اس کے ساتھ چلے۔ میں نے کہا بابا ایک تعویذ لکھتا ہوں تو اپنے ہاتھوں سے دریائے نیل میں ڈال۔ پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو۔ اس کے تعویذ کو لے کے پھر ہم دریائے نیل کے کنارے گئے اور اس کا تعویذ وہی جو پانی والا لکھتے ہیں تعویذ ڈالا۔ اچھا جی، اور کسی کا سوال؟ جی ٹوکن ہے بھائی۔ اب ہمارے ذمہ دار حضرات بیٹھے تشریف رکھیں، ذمہ دار حضرات کوئی نشانی دیں، ٹوکن دیں، اور رجسٹر کے مطابق کل ٹوکن تقسیم کریں۔ کس کے مطابق؟ جو رجسٹر میں اندراج ہے اس کے مطابق ٹوکن تقسیم کریں۔ جب سے لوگوں نے سنا ہے کہ میں ظہر کو ملاقاتیں کروں گا، لوگ ظہر اس طرح آنا آپ کا حق ہے، اس لیے میں ملاقاتیں نہیں کر رہا۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے جو ہمارا ریکارڈ ہے اس پچھلے ریکارڈ کے مطابق، اب کے ریکارڈ کے مطابق نہیں، اب سے ریکارڈ میں نہیں ہوگا، اب سن لیا ہے، اب کے نہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی سے نفرت نہیں، جو پہلے آئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، جو 24 گھنٹے یہاں رہ رہے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ تو ٹوکن تقسیم انشاءاللہ ہو جائیں گے، آپ ٹوکن کی حفاظت کیجئے گا، ٹوکن کو سنبھال کے رکھیے گا، ٹوکن کا۔ جی نہیں ہوتے جی، کوئی کام کہتے ہیں مکمل نہیں ہو پاتا۔ بس ہم یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد میں اگلی روحانی خدمت کے لیے اٹھوں گا۔ اگلی سارا دن تو مجھے دیکھتے ہیں بھاگ توڑ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا آج میں نے دیکھا عصر کے بعد 5واں کیلولہ تھا، میں وہاں سیڑھی پہ چڑھ کے سارا منظر دیکھ رہا تھا اور کہا سبحان اللہ، ایسے ہی آرام جنت میں بھی کرتے رہو۔ پر جنت میں آرام کرنے والوں کو مشقت کرنی پڑتی ہے، جو 5 کیلولے کرے وہ پھر کوئی فیصلے اور کرواتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں نا، بس انشاءاللہ سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے۔ یہاں کے پل پل کے عمل کریں، یہاں کے لمحے لمحے کے عمل کریں، پل پل کے عمل کریں۔ اسی لمحے لمحے اور پل پل کے عمل میں ہی اللہ پاک کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت آپ کے کیلولہ کا وقت ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا کھانا ٹھیک ہے؟ سحری افطاری اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ اپنی دعاؤں کا اہتمام بڑھائیں، اپنی نوافل کا اہتمام بڑھائیں، اپنی تلاوت کا اہتمام بڑھائیں، اپنی تسبیحات کی توجہ بڑھائیں۔ یا مسبب الاسباب کا ذکر، توجہ اور وجدان 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 پاگل پنا بڑھائیں اور بڑھائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ وجدان بڑھائیں، پاگل پنا بڑھائیں۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔